मत्ती की किताब ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ अध्याय ਉਹਦਾ 24ਵਾਂ वचन। धन्यवाद। मत्ती की किताब, मत्ती की इंजील ਉਹਦਾ 7वां अध्याय ਉਹਦਾ 24वां 25वां 26वां 27वां वचन पढ़ना है। सारा ने मिल गया? धन्यवाद। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गए। हालेलुया। सारा ने मिल गया बच्चे ने अपना? मत्ती की इंजील ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ अध्याय ਉਹਦਾ 24ਵਾਂ वचन 25वां वचन 26वां वचन 27वां वचन। धन्यवाद तारीफ चीज़। थैंक यू जीसस। मत्ती दी इंजील ਉਹਦਾ 7वां अध्याय 24 25 26 27 वचन। जल्दी जल्दी निकालो सारे जने, जिन्होंने निकाल लिया हाथ खड़ा करो। धन्यवाद तारीफ चीज़। एक बार फिर पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो एक बार फिर। उन्हें जन सारे निकाल लेंगे हैं। पढ़ो वचन। मत्ती दी इंजील ਉਹਦਾ 7वां अध्याय ਉਹਦਾ 24 25 26 27 वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, लिखे था इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई, मेघ बरसा बाढ़ें आई और आंधियां चली, आंधियां भी चली है, और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। हालेलुया। मैं तेन पहले दसिया कि जो मैनू वचन मिलता है मैनू दर्शन होंदा है, सपने द्वारा मैनू परमेश्वर दर्शन दिंदे है कि अज का ये वचन तैयार करना है। मैं पूरा हफ्ता कोई होर वचन पढ़दा रहा सीगा, लेकिन एन मौके ते कल एग्जैक्ट मैनू विजन होया, दर्शन होने नाल मैनू क्या अचानक मेरा वो वचन जिहड़ा सीगा कहते वो वचन थोड़ा टाइम लगना है, ए वाला वचन सुनाना है। प्रभु की ये हजूरी हैगी है। परमेश्वर ने मैंने उस वक्त ही कहा कि यह वचन ये सुनाना है। वो किस तरह मैंने विजन दिता, बड़े ज़्यादा घर दसे मैनू ना, घर दसे परमेश्वर ने। और जो आंधी आएगी, तूफान आएगा, कई घर जोड़े है वो स्टेबल है, कई घर की है गिर गया, कई डिगते पे घर, और कई घर जोड़े वो स्टेबल है उन्होंने कुछ नहीं हो रहा। आंधी आई, तूफान आए, बाढ़े आई, उन्होंने कुछ नहीं होया, और उस घर में कुछ नहीं होया। और कई घर इदा ही तूफान आया, तूफान के ढह गया, तूफान आने ढह गया, बाढ़ आई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आने पानी देना आई, वो घर जरा वो ढस के चल गया। ये मैनू विजन दसिया परमेश्वर ने ना। फिर मैनू परमेश्वर ने वचन दसिया मत्ती 7 ਉਹਦਾ 24 अध्याय। हालेलुया। परमेश्वर दसदे पे कि घर दो तरह के होंदे है, इन्होंने नोट करना है। एक घर की है, एक घर तगड़े घर है। इतने मतलब जिथे भी धरती से भी इदा होंगे, बंद कर दो गल। हालेलुया। धरती से भी इस तरह ही है, कई घर इदा के है जोड़े बड़े स्ट्रोंग है, और कई घर इदा के जो बड़े कमजोर है, बड़ी जल्दी वो टुट जाते हैं। हालेलुया। और कई घर इदा होंगे जिस तूफान का बड़ा तूफान आने के नाल भी उस घर में कुछ नहीं होंदा। कई बार लाइटनिंग आती है, बिजली कड़कती, बिजली, कई घर बिजलियां तो भी सेफ है, बिजली पै भी जाए तो उन्होंने कुछ नहीं होंदा। उन्होंने की किया, बिजली का भी निकास रखे है, बिजली की तार अर्थ करते होंगे, बत्ती आएगी, बत्ती
ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਪਏਗੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਕੰਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭੂਕੰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 8-8 ਸਕੇਲ ਦੇ ਭੂਕੰਪ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਭੂਕੰਪ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭੂਕੰਪ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਭੂਕੰਪ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭੂਕੰਪ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਭੂਕੰਪ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾੜ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕਈ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਜਿਸ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਸ ਗਿਆ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ। ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। परमेश्वर ने वचन की कहना, देखो कि कहना, एक बार फिर पढ़ो। कहते जो मेरी बातें सुनता है, जो मेरी बातें सुनता है और उसको मानता भी है। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी गल कह दी है परमेश्वर ने। ये वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा खुद, ये मैं नहीं बोलता पाया। परमेश्वर कहते जो मेरी गल्लां सुनता है, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ? प्रभु यीशु मसीह दी गल्लां भी कुछ लोग सुनते हैं तो कुछ सुनते ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा खुद कि जड़ा मेरिया गल्लां मन्नेगा, सुनता भी है ते नाले मनदा भी है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ मतलब कुछ लोग इदां दे ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बुद्धिमान इंसान वो है जोड़ा परमेश्वर दी गल्लां सुनता है ते नाले चलता भी है। कई मूर्ख है इंसान जोड़े की करते हैं, सुनते तो है वो भी लेकिन चलते नहीं। हालेलुया। घर भी 2 तरह के दसिया परमेश्वर ने, एक बड़ा स्ट्रोंग और एक दूसरा जोड़ा कमजोर है। घर भी 2 तरह के दसे परमेश्वर ने, इंसान भी 2 तरह के दसिया गया। इंसान वो है एक बुद्धिमान ते एक मूर्ख। घर भी 2 तरह के दसे परमेश्वर ने, एक बड़ा स्ट्रोंग एक कमजोर। हालेलुया। परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि बनाई सीगी। 6 दिन की बनाया परमेश्वर ने? पूरी सृष्टि की रचना की सीगी। जानते सारे जेडे जानते हथ खड़ा करो। परमेश्वर ने 6 दिन की बनाया सीगा? पूरी सृष्टि की रचना की सीगी। और कोई मैंने दस सकता कि 7वें दिन परमेश्वर ने की किया सीगा? हालेलुया। की किया सीगा? विश्राम किया सीगा। परमेश्वर ने 6वें दिन की किया सीगा? 5 दिन सारा कुछ बनाया, परमेश्वर ने 6वें दिन की किया सीगा? दसो, कोई दस सकता? परमेश्वर ने 5 दिन सारी सृष्टि की रचना करती, 7वें दिन विश्राम किया सीगा। 6वें दिन की किया सीगा परमेश्वर ने? हालेलुया। की किया सीगा? की किया सीगा? परमेश्वर ने 6वें दिन इंसान बनाया सीगा। 5 दिन सब कुछ किया सीगा, 6वें दिन की किया सीगा? परमेश्वर ने इंसान बनाया सीगा। लेकिन मैनू परमेश्वर कहते पे है कि 6वें दिन मैं इंसान नहीं बनाया, मैं 6वें दिन अपना घर बनाया सीगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੌਬ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੌਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਣਾ ਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਘਟੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਘਰ ਬਣ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੌਬ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜੌਬ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫੜ ਲੈ ਆਪਣੇ ਚਾਬੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਟਰੋਂਗ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਿਡ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਚਲੇ ਦੇ ਗਿਆ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਾਸੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਂਦੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਚੱਟਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਚੱਟਾਨ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਚੱਟਾਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਣੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ।
हालेलुया आनगियां लेकिन चल जाणगियां उस वक्त क्यों क्योंकि मैनू पता है कि मेरा घर किते बने दा प्रभु यीशु मसीह दे हालेलुया इस करके असी बुद्धिमान इंसान की कैटेगरी च आना है हालेलुया एक बार एक आदमी होंदा है वो किसी दे कोल जॉब करने लिए जाता है कहता भाजी मैनू ना नौकरी दे दो काम कर कहते कोई गल नहीं तेन नौकरी दे कहता पर मेरी एक गल हैगी है मैं तूफान आने तो पहले सुत्ते रहना है हालेलुया कहता मेरी ये खासियत हैगी है कि मैं तूफान आने तो पहले सुत्ते रहना है कहता तूफान आने तो पहले सुत्ते रहना सोन दे सुत्ते रह फिर कहते कोई गल नहीं तेन रख लाँगे उन्होंने अपने काम पर रख लिया वो काम बड़ा अच्छे तरीके करता पाया है बड़ा वधिया तरीके और जो मालक है उन्हें गाइयाँ मज्जां रखी दी गई भेड़ बकरियाँ रखी दी गई हालेलुया और एक बार की होया तूफान आ गया बड़ा ज़्यादा तूफान आ गया और जो मालक सीगा वो घबरा गया कहता मेरी गाइयाँ मज्जां सारियां बाहर आ गई वो गया अपने उस नौकर के कोल और नौकर का दरवाजा खड़का लगा कहता उठ बाहर आ तूफान बड़ा ज़्यादा आ गया कहता उस्ताद जी मैं तुम्हें क्या ही ना कि मैं तूफान आने तो पहले सुते रहना हूँ नहीं उठना हालेलुया वो कहता यार मेरी गाई मज्जां मेरी सारी बकरियां तो बाहर रह गई तो तू कहेगा तूफान आने तो पहले सुते रहना मैं तू खोल दरवाजा कहता उस्ताद जी मैं कहते ना मैं तुम्हें पहले क्या सीगा कि मैं तूफान आने तो पहले सुते रहना है बड़ा दरवाजा खड़काया उन्हें लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोलिया हालेलुया उन्हें हार के परेशानी करके बड़ा दरवाजा खड़काया आखिर च उन्हें कीता दरवाजे की कुंडी तोड़ के वो आया कहता यार तू की करता पाया इन्ना तूफान आया था तो तू कहना तूफान आने तो पहले मैं सुते रहगा कहता उस्ताद जी जाके अपनी भेड़ बकरियाँ देखो जाके अपनी गाइयाँ देखो हो गया उन्हें सब कुछ पहले सैट कर दिता जरा नौकर सीगा उन्हें सब कुछ पहले सैट करके रखा सीगा क्योंकि उन्हें पता सीगा तूफान आने लगा और मैं सोना है तूफान दे विच क्यों क्योंकि मैं सब कुछ पहले प्रिपेयर किया है और तां करके कहता सीगा कि मैं तूफान आने तो पहले सुते रहना हालेलुया सानू भी अपू खुद प्रिपेयर होने पैना सब तो पहले कई लोग कहते हैं जो प्रेयर करना बंद कर देंगे और बाद कहते पास्टर जी पता नहीं की हो गया तूफान आ गया साड़ी जिंदगी हालेलुया असीं कहने गया असीं तूफान आने तो पहले सुते नहीं गए क्यों क्योंकि तूफान आने के बाद पहले बाद की नहीं सोए नहीं गए क्यों क्योंकि सानू पता होंगे कि तूफान आने तो पहले असीं प्रिपरेशन करनी है हालेलुया याद रखो तूफान आने साड़ी जिंदगी लेकिन तैयारी सारिਆਂ ਦੀ पहली होनी चाहिए है असीं तैयार रहना हमेशा साड़ी प्रेयर लाइफ साड़ी फायर प्रेयर सब कुछ पहले स्ट्रोंग होना चाहिए ताकि तूफान तो आना ही आना है लेकिन असीं सब कुछ पहले ही प्रिपेयर होइए हालेलुया कई घर इदां दे गए जो तूफान आने के नाल टुट जाते गए और कई घर इदां दे गए तूफान के भी खड़े रहते गए हालेलुया असीं भी उस तरह ही खड़े रहना है अड़े रहना और खड़े रहना तूफान आना है लेकिन डरना नहीं है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के उत्ते जिन्होंने अपना घर बनाया है ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ कभी भी कोई प्रॉब्लम ਉਹਦੀ लाइफ च कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो लेकिन वो प्रॉब्लम बाहरों चल जाएगी हालेलुया ਉਹਨੂੰ कोई छू नहीं सकेगा याद रखना क्योंकि ਅਸੀਂ परमेश्वर तक ही गए घर आ गए हालेलुया वचन पढ़ते एक बार फिर मत्ती 7 ਉਹਦਾ 24वां अध्याय एक बार फिर पढ़ना शुरू करो इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है लिखा इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर सुनते सारे आ गया हालेलुया सुनते सारे आ गया क्योंकि परमेश्वर ने कान सारा दिते गए कहते इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर आगे की लिखा उन्हें मानता भी है हालेलुया सुनना तो है ही है सुनने तो बाद की करना है मनना भी है इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता भी है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है हालेलुया ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ इंसान परमेश्वर दी गल्लां ਨੂੰ सुनदा भी है ते नाले ਮੰਨਦਾ भी हैगा वो इंसान बुद्धिमान पुरुष हैगा परमेश्वर ने कहदा बुद्धिमान ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना करो ਇਹਦੇ इंसान ਜਿਹਦੀ ਨਾ बुद्धि नहीं हैगी प्रेयर करो लेकिन वचन च ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ इंसान परमेश्वर दी गल्लां सुनदा ते नाले ਮੰਨਦਾ भी हैगा वो इंसान बुद्धिमान इंसान है बुद्धिमानी है नहीं कि बड़ा इंटेलिजेंट पढ़ने लिखने से बड़ा होशियार है जी सब कुछ है नहीं परमेश्वर चाहे तो उसके एक सेकंड से सब कुछ भुला सकता है जड़ा इंसान परमेश्वर का डर रखता है परमेश्वर ने कहता वही इंसान बुद्धिमान है हालेलुया जिदे इंसान के अंदर परमेश्वर का डर है वो इंसान बुद्धिमान इंसान है और डर किस तरह आता है
ਡਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਵੀ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ लेकिन मंदे घट है। हालेलुया। वचन से कहता है ये लोग होठों से तो मेरा नाम लेते हैं लेकिन इनका मन मुझसे कहीं दूर है। हालेलुया। मन कहीं दूर है। कौन ठाते तो नाम लेने है कहते यीशु मनते, हाँ यीशु मनते हैं। कई तो लोग तो साडे नाल बहस करते हैं तुसीं अज प्रभु विच आए हो, सानूं तो कई टाइम हो गया प्रभु विच आए दे, असीं तो जम्मे प्रभु दे विच आ गए। जम्मे प्रभु विच नहीं है, गल्लां सुन के तो चलना भी है। हालेलुया। गल्लां सुन के चलना भी है। हालेलुया। इस करके वचन च लिखिਆ है जिहड़ा इंसान मेरी गल्लां सुनदा ते नाले ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ भी है वो इंसान बुद्धिमान इंसान हैगा। जिहड़ा सुनदा ते चलदा नहीं हैगा वो इंसान की हैगा, वो मूर्ख इंसान हैगा। हालेलुया। मूर्ख इंसान कौन हैगा? जिहड़ा गल्लां सुनदा लेकिन मनदा नहीं हैगा। तुहाडे विच किन्ने हैगे जिहड़े गल सुन के ते नाल चलदे भी हैगे? इत्थे हाथ खड़ा करो। जिहड़े गल सुनदे भी है ते नाल चलदे भी हैगे। हालेलुया। हाथ ज़्यादा खोलेगा दोनों हाथ खड़े करो। हालेलुया। अपने मन के अंदर झांक के कहना कि क्या सच्ची मैं गल सुनना जी प्रभु की तो मैं चलता भी है कि नहीं। हालेलुया। सुन के चलता भी है कि नहीं? सुनता भी है। हर हफ्ते प्रचार होता है, हर हफ्ते परमेश्वर का वचन होता है, लेकिन किन्ने जने है जिहड़े गल सुन के तो चलते भी है? हाथ खड़ा करो। हम इस वक्त मैं अगला सवाल पूछना, हूँ मैं अगला सवाल पूछना करना कि पिछले संडे किहड़ा प्रचार होया सीगा? हुण दसो मैनूं पिछले संडे किहड़ा प्रचार होया सीगा? खड़े हो के दसो कोई यार कि पिछले संडे नूं किहड़ा प्रचार कीता सीगा? किहड़ा टॉपिक सी? भुल भी गया है। हालेलुया। यूसुफ दा प्रचार। हाँ जी। उत्पत्ति यूसुफ दा प्रचार। हाँ। हालेलुया। जोरदार ताली चलो। जिहड़ा गल्लां सुनदा ते गल्लां दे मुताबक चलदा भी हैगा वो बुद्धिमान इंसान हैगा। जिहड़ा सुनदा हैगा लेकिन गल्लां दे मुताबक चलदा नहीं हैगा वो मूर्ख इंसान हैगा। याद रखो, मूर्ख ते बुद्धिमान दे विचकार कोई इंसान नहीं आंदा हैगा। याद रखना, मूर्ख इंसान ते बुद्धिमान इंसान दे विच नहीं आया कि थोड़ा थोड़ा मैं हुशियार भी है ते थोड़ा थोड़ा मूर्ख भी है, इदां नहीं आंदा हैगा। वचन च सीधा सीधा कहता है जां ते मूर्ख इंसान ते जां बुद्धिमान इंसान। मूर्ख इंसान की क्वालिटी की दसी गई है, वो घर से बनाता है, वो घर से वो भी बनाता है मूर्ख इंसान भी, और एक बुद्धिमान इंसान भी बनाता घर। लेकिन बुद्धिमान इंसान जो है उन्हें नींव रखी दी गई है, उन्हें नींव रखी है, तो जो दूसरा है उन्हें बालू दिते यानी कि सतह दिते घर बना के। हालेलुया। जो मूर्ख इंसान है वही जी नींव हैगी वो स्ट्रोंग नहीं होती हैगी, लेकिन जो बुद्धिमान इंसान है वही नींव स्ट्रोंग होती हैगी है, ਉਹਦੀ ਨੀਂव स्ट्रोंग ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ स्ट्रोंग बनता जिन्नी नींव डूंगी होए, ਜਿਹਦੀ नींव जिन्नी ज़्यादा डूंगी होएगी वो घर उना ही ज़्यादा स्ट्रोंग होएगा, और ਜਿਹਦੀ नींव नहीं होएगी या छोटी होएगी वो घर उना ही ज़्यादा की होएगा भला कमज़ोर होएगा। बरखा आनी हैगी है, आंधी आंधी तूफान आने ही हैगे है, लेकिन ਜਿਹਦੀ नींव स्ट्रोंग हैगी है वो घर कभी भी टुटेगा नहीं, ਉਹਨੂੰ कोई तूफान छू नहीं सकता है। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब साड़ी नींव स्ट्रोंग होना बड़ा जरूरी है। असी बुद्धिमान इंसान की कैटेगरी च आना है। हालेलुया। हजे परमेश्वर ने सानू बड़ा कुछ देना है, बहुत कुछ देना परमेश्वर ने, लेकिन सब तो पहले परमेश्वर तुहानू तैयार करना चाहते हैं कि क्या तुसी जो कुछ मैं तेनों देना चाहना क्या तुसी ਉਹਦੇ काबिल है भी है कि नहीं। पहले तुहानू काबिल बनाना चाहता परमेश्वर। हालेलुया। तुहानू परफेक्ट बनाना चाहता है। एक बार की होया, एक बार एक आदमी आया, किन्ने लोग किन्ने 5-6 आदमी सीगे, वो एक जगह से पानी भरते पे, कहते पानी बड़ा मिठा उस जगह देते ना, अं जलने उस जगह स्पैशल गए, स्पैशल 5-6 इंसान जड़े आ वो की होया वो पानी भरन आया कि पानी सुनिया कि इतने पानी बड़ा मिठा मिलता है, किसी जगह देते पानी बड़ा मिठा मिलता है, सुनिया 5-6 आदमी आया, वो घरों भांडे लैके आया, भांडे लैके आ गए, पानी भर के चल गए, कि इंसानों को पानी मिठा लग्या, कईयों ये शराब की स्मैल आई। हालेलुया। कईयों होर नशे वाले साधन जोड़े होंगे उन्होंने स्मैल आई, क्यों? क्योंकि उन्होंने भांडे के खुशबू आती थी। एक ने शराब रखी थी भांडे च, वो भांडे शराब वाला ही भांडा लैके आ गया, पानी भरया घर लैके गया, कहते नहीं शराब की स्मैल आई थी, कहते सुनिया पानी मिठा है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ 100% ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣੋ ਪਹਿਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਇਲਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਾਇਲਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਟਰੋਂਗ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੌਫੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਗਲਾ 50,000 ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੌਫੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਟਾਫੀਆਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਬਿਲ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨੇ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ, ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੋਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਗਈ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ। ਉਹ ਗਈ ਇੱਥੇ
ਜੌਬ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਏ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਭਾਂਡੇ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਚੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਪੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਂਵ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗ੍ਰਾਹਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੇ ਦੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੇਡੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਫਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜੌਬ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜੌਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਜਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਏ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਈ ਲੜਕੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 4 ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ 4 ਜਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਆਈ ਔਰ ਸਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਨ ਕਰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜਤੇ ਆ, ਮੈਂ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾ ਜੋਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਉਹ ਗਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਉद्धार ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।